सत श्री अकाल। मैं हाँ तुहाडे नाल बलविंदर सिंह लैके हाज़र हाँ अज दा विचार तकरार। इस खास बुलेटिन दे विच अज असीं गल करांगे जम्मू कश्मीर दी, जिस नूं लैके अज एक बहुत वड्डा फैसला आया है। अज राज सभा दे विच भी जम्मू कश्मीर मुड़ पुनर्गठन दा बिल जिहड़ा है वो पास हो गया है ते हुण कश्मीर दे विच संविधान दी धारा 370 खत्म हो गई है। इस तो अलावा होर भी बड़े सारे अहम फैसले ने जिसने शायद ये कहा जा सकता है कि इतिहास दोबारा लिखण दी गल कर दी है। राष्ट्रपति वालों भी धारा 370 खत्म करने की मंजूरी दी जा चुकी है और जम्मू कश्मीर हुण एक नवे तरीके दे नाल जिहड़ा है यूनीयन टैरेटरी बन के उभरेगा। जम्मू कश्मीर एक वक्री यूनीयन टैरेटरी होएगी ते नाल ही लद्दाख नूं एक वक्री यूनीयन टैरेटरी बनाया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर दे विच विधान सभा भी होएगी। इन्हां सारे बदलावां दे नाल किस तरह दे नाल आने वाले वक्त दे विच सानू बदलाव देखने नूं मिलणगे, किस तरह की डिवेलपमेंट देखने नूं मिलणगियां अते की ये नवा कश्मीर भारत दे लई कितना ज़्यादा लाहेवंद होएगा अते जम्मू कश्मीर दे लोकां नूं इसदा कितना फायदा होएगा, ये सब दे उपर असीं गल करांगे अज दी खास पेशकश विच। Motion moved that the bill be passed. जम्मू कश्मीर नूं लैके मोदी शाह दा इतिहासिक ऐलान। केंद्र शासित प्रदेश बनन नाल घाटी विच अमन होवेगा बहाल। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी तो बाद राज्यसभा विच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दे इस ऐलान ने पूरे देश की सियासत नूं हिला के रख दिता। अपने चोण मनोरथ पत्र के वादे नूं पूरा करते हुए मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर नूं लैके वड्डे अते कई ऐतिहासिक फैसले लए ने। पहला फैसला, एक हिस्से नूं छड्ड धारा 370 दे बाकी सारे हिस्से रद्द। दूजा फैसला, जम्मू कश्मीर तो लद्दाख नूं वख कीता गया। तीजा फैसला, जम्मू कश्मीर अते लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की उस घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में निहित होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संबोधित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे और इसको व्यक्त करे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की परमिशन दी जाए। मोदी सरकार के इस फैसले तो बाद जिथे जम्मू कश्मीर दिल्ली की तर्ज ते विधान सभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होएगा, तां दूजे पासे खेतरवल दे हिसाब नाल कश्मीर का सब तो वड्डा हिस्सा लद्दाख बगैर विधान सभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होएगा। धारा 370 नूं हटाए जाने नाल जम्मू कश्मीर का विशेष सूबे का अधिकार खत्म हो जाएगा। कश्मीर के नागरिकां नूं हासिल दोहरी नागरिकता खत्म होवेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल तो घट के 5 साल हो जाएगा। देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर विच हुण जमीन खरीद सकेगा। कश्मीर विच घट गिणती हिंदू अते सिखां नूं राखवांकरण मिलेगा। सूबे दे वखरे संविधान अते वखरे झंडे का अधिकार खत्म होएगा। सुप्रीम कोर्ट के सारे हुक्म जम्मू कश्मीर ते भी लागू होणगे।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। CAG ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, जबकि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और DMK ने राज्यसभा में जम के विरोध किया। Some parts of the Jammu Kashmir वो भी कर्फ्यू के अंदर हैं, कश्मीर कर्फ्यू के अंदर हैं। तीन चीफ मिनिस्टर्स और दूसरी पार्टियों के लीडर्स सभी हाउस अरेस्ट थे और पूरे स्टेट में एक ऐसा वातावरण जैसे वार सिचुएशन है, उसको सबसे पहले उस पर चर्चा करनी चाहिए। राज्यसभा में विरोधी धिर दे आगू गुलाम नबी आजाद वालों यह दावा किया गया सी कि धारा 370 के जरिए ही कश्मीर भारत का हिस्सा बनया सी अते इस धारा नूं हटा के मोदी सरकार संविधान विरोधी फैसले ले रही है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दे जवाब विच धारा 370 नूं अस्थाई दसदे हुए फैसले नूं समय दी लोड़ करार दिता। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक आर्टिकल 370 जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर स्टेट को देश के साथ जोड़ा गया था और 70 साल में लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। हम उस एक्ट को कंडेम करते हैं जो हिंदुस्तान के संविधान को जलाते हैं, या तो जलाया नहीं या उसको फाड़ते हैं। लेकिन आज बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया, डेमोक्रेसी का मर्डर किया। विपक्ष के नेता ने कहा कि धारा 370 ने कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा है। माननीय सभापति महोदय, ये सत्य नहीं है। महाराजा हरि सिंह द्वारा 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर साइन किया गया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, 27 अक्टूबर 1947 को और धारा 370 1949 में आई। जम्मू कश्मीर छूटने के बाद 2 साल तक ये सत्य नहीं है कि जम्मू कश्मीर में भारत के साथ, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ धारा 370 ने जोड़ा है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 ने कभी भारत के साथ एक रस नहीं होने। इस बिल के विरोध विच खड़ी PDP के मैंबर पार्लीमेंट नजीर अहमद ਅਤੇ मीर फयाज नेता विरोध जताते हुए सदन के अंदर संविधान की कॉपी तक फाड़ दी, जिस तो बाद स्पीकर वेंकैया नायडू ने उन्होंने बाहर जाने का हुक्म दिता और बाहर आके भी उन्होंने मीडिया सामने अपना विरोध जारी रखा। मीर फैज ने तो अपने कपड़े तक फाड़ दिते। कश्मीर नूं लैके मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले नूं लैके स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। सियासी दल 2 धड़ियां विच वंडे गए ने, जबकि मोदी सरकार 3 तलाक तो बाद जम्मू कश्मीर ते भी वड्डा फैसला लैण विच कामयाब हो गई है। अजे विच हुण हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि सरकार दा यह फैसला कश्मीर विच अमन दी बहाली लई कारगर साबित होए। ब्यूरो रिपोर्ट PTC न्यूज़। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗਾ, जम्मू कश्मीर के वासियों लिए कितना लाहेवंद होएगा, इसे उपर असीं चर्चा कर रहे हैं। साडे नाल खास मेहमान जुड़ गए हैं, असीं उन्हां दे नाल पहलां तुहानूं मिला दईए। साडे नाल इस वेले कर्नल CD सिंह कंबोज जी ने श्रोमणी अकाली दल वल्लों, साडे नाल विक्रमजीत सिंह जी ने सीनियर पत्रकार ने, साडे नाल कर्नल CD सिंह कंबोज जी ने रखिया माहर ने, साडे नाल इकबाल सिंह जी ने आम आदमी पार्टी वल्लों, ते साडे नाल फहीम उद्दीन जी ने जम्मू कश्मीर विद्यार्थी संगठन वल्लों। मैं सारे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करदा। इस तो पहला कि मैं कोई पोलीटिकल जिहड़ा व्यू लवां जां फिर एक्सपर्ट का व्यू लवां, मैं जम्मू कश्मीर के जिहड़े नुमाइंदे ने उन्हां नाल ही गल करनी चाहूँगा। फहीमुद्दीन जी, अज जो सरकार का वड्डा कदम आया, किस तरह तुसीं देखदे हो इसनूं?
जी, हम इसकी पूरी मज़म्मत करते हैं क्योंकि ये हमारे जो हक है उसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि हम इसी आधार पे हिंदुस्तान पे भरोसा किया था और हिंदुस्तान के साथ मिले थे, और आज हिंदुस्तान ने हमारे साथ ही वो गद्दारी की है, हमें बता दिया कि तुम्हारे जो वादे हैं वो पूरे नहीं किए जाएंगे। ये अगर देखा जाए तो टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है और हम इसकी पूरी मज़म्मत करेंगे और हम बिल्कुल इसके खिलाफ़ है, हम लड़ते रहेंगे इसके खिलाफ, चाहे हमारे दम भी निकल जाए। ਫਹੀਮੁੱਦੀਨ हम ਜੀ, ਇਹ इसको ਕਿਉਂ कभी भी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ स्वीकार ਹੋ नहीं ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ करेंगे। ਲੱਗਦਾ ਹੈ Totally ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? जी बिल्कुल, आज तक हम कहते थे कि हमारे हिंदुस्तान हमारे साथ है, हमारे ही लिए खड़ा होता है, लेकिन आज हमें लगा कि ये इनको हमसे कोई वास्ता नहीं है, इनको वहाँ की ज़मीन चाहिए। तो अगर इनको ज़मीन ही चाहिए वहाँ पे तो फिर हमें तो इन्होंने बता दिया, अंडर कर्फ्यू रखा है कितने दिनों से, इतने ट्रूप्स भेज रहे। आपको अगर लगता है कि हम कहीं पे भी अमन कायम करने के लिए वायलेंस करेंगे, कोई आर्मी डिप्लॉय करेंगे, ये तो मुझे नहीं लगता कोई भी सोल्यूशन है आर्मी के ठीक है, जरिए कि पर हम कोई ਫਹੀਮੁੱਦੀਨ peace ਜੀ का ਪਰ ਜੇ solution ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ? जी, देश के बराबर हमारे हक हो रहे, लेकिन हमें जो स्पेशल स्टेट्स मिला था, जब हम अभी बजाय कि आप इन चीज़ों की बात करें, वहाँ पे नॉर्मल सी लाने की बात कीजिए, उसके बाद इन चीज़ों पे गौर किया जाए। ये टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर है, क्योंकि जिन आधार पे इसका फैसला होना चाहिए था, अभी असेंबली भी नहीं है, टोटली मतलब गुंडागर्दी है मोदी सरकार की, और हम इसकी पूरी मजम्मत करते हैं। चलो, और हम ठीक है जी। बिल्कुल इस फैसले के हक ਤੁਸੀਂ में नहीं। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਰਨਲ ਸੀਡੀ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਵਿਊ ਆਇਆ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਫਹੀਮੁੱਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣੇ, ਔਰ ਜੀ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ 47 ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਅਸੈਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਜਨਵਰੀ 1948 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ 1 ਜਨਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਐਲਾਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 1965 ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, 71 ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ CRPF ਦੇ ਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। 3.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵੈਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਪੁੰਛ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਏ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੂ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ
कि पाकिस्तान बनाएंगे संदूर के बगैर, मतलब हिंदू औरतों ਨੂੰ ਸੰਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਝੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਜੀਸ਼ਨ, मतलब ये एक अस्थाई टैंपरेरी तौर के उत्ते है, परमानेंट नहीं। तो ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜਾਂ 1000 ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਵਿਊ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਇਸ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? नहीं, सब तो पहले तो मैं ये कहना चाहांगा कि एडे साल असी आर्टिकल 370 इनू ਇਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਵਾਈ ਆਰ ਵੀ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਗਿਵਨ ਟੂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਗਿਵਨ ਟੂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਘਿਸ ਘਿਸ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਘਿਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਐਸੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇ ਹੈਵ ਕਨਵਰਟਿਡ ਇਟ ਆਲਮੋਸਟ ਇਨਟੂ ਅ ਫਿਊਡਲ ਸਟੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਵੈਰਐਜ਼ ਉੱਥੇ ਐਸੀਆਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਟੂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਆਰਟੀਕਲ 370। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਰਡਿਕਟਸ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਰਣਬੀਰ ਕੋਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰਣਬੀਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਐਂਡ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਟੂਟ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਦ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 3-4 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਫਿਊਡਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਨੇ ਤੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਹੀਮੁੱਦੀਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ। ਜੋ ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕश्मीर वासियों को भी मिले? जी, फ़ायदे की अगर बात करें, जब तक अमन ही नहीं होगा तो फ़ायदा किस चीज़ का है? जब तक हमारी जानें ही नहीं सुरक्षित है तो हमें ਹੁਣ तक ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਦ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਹੀਮੁੱਦੀਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਅਮਨ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਅਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ?
जो 70 साल 370 लगी बिल्कुल, रही है। मैं उसी पे आना चाहूँगा, पर उसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? उसके लिए भी हिंदुस्तान का प्रशासन जिम्मेदार है। हम इस टाइम अगर किसी और को जिम्मेदार ठहराएंगे, मुझे नहीं लगता वो सही है, क्योंकि पॉलिसीज़ रही है ये अभी का देखा जाए तो ये फेलियर है, और ये पॉलिसी है जो संघ की पॉलिसी है अभी का देखे, क्योंकि ये यूटी लद्दाख को दे दिया, और जब कश्मीर को दे दिया तो कश्मीर को इन्होंने विथ असेंबली दे दिया, क्योंकि ताकि ये अपना वो जो वहाँ पे राजनीति वो करना चाहते हैं, क्योंकि ये आप डेमोग्राफिक चेंज करना चाहते हैं, कहीं पे वो सीटें बढ़ाना चाहते हैं जम्मू एरियाज़ में, कहीं पे भी ये टोटली अनफेयर है। मुझे लगता है जब तक ना स्टेट की रिप्रेजेंटेशन हो, इट इज़ टोटली अनफेयर एंड इट इज़ एंड टोटली, जैसे आज सांसद में भी कहा गया, इट इज़ एंड टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ एंड मर्डर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी एंड मैं वार-वार मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਫਹੀਮੁद्दीन ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਹੀਮੁद्दीन ਜੀ, ਠੀਕ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਟਰੰਪ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਮੀਡੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ US ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਓ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਮੀਡੀਏਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ तालिबान और पाकिस्तान हावी हो रहे हैं, और ट्रंप पाकिस्तान प्रेशर के अंडर कश्मीर ते भी मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है। सो वो प्रेशर देख के मोदी सरकार ने जिहड़ा डिसीजन लिता है, ये थोड़ा उन्होंने जल्दी लिता है टू काउंटर दी ट्रंप पाकिस्तान नैक्सस जिहड़ा इमर्ज हो रहा सी। हुण इस स्टेटस नाल जिहड़ा हुण कश्मीर जम्मू कश्मीर स्टेट ही खत्म करती है, पाकिस्तान का तुसीं रिएक्शन देखो जिहड़ा अज आया, वो काफ़ी घबराए हुए ने इस डेवलपमेंट उपर। सो आई थिंक ये जियोपोलिटिकली सानू इहदा फायदा होएगा, लेकिन सब तो वड्डा फैक्टर रहेगा कि जम्मू कश्मीर की जिहड़ी आवाम हैगी है, जिथे काफ़ी लोग तो इहदे नाल खुश ने, काफ़ी लोग इहदे नाल खुश भी नहीं हैगे ने, और उन्होंने भारत किस तरह संभालेगी। अगर तो वो संभाले नहीं जाएंगे और पाकिस्तान अग लाएगी तो ये डिसीजन साढ़े उलट भी जा सकता है भारत के, ठीक है, क्योंकि तुसीं देखो 70 साल की ट्रबल्ड हिस्टरी रही है, 4 जंगां हुई कश्मीर में। सो कश्मीर कोई एक सौखा सिंपल सोल्यूशन नहीं है कि एक मैजिक वैन चलाता तो विक्रम जी ये मानते हो तुसीं कि सोल्यूशन वाली कदम है, ये सोल्यूशन वाली कदम है, मानते हो ये सोल्यूशन वाल कदम जा सकता है। इट कैन गो अ पॉजिटिव वे एंड इट कैन ऑल्सो गो अ वेरी नेगेटिव वे फॉर इंडिया। ये विच दोनों पॉसिबिलिटीज हैगियां, क्योंकि एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, और इस स्ट्रैटेजिक डिसीजन विच अनसर्टनटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है, चाइना भी बैठा है, पाकिस्तान भी बैठा है, इंटरनेशनल प्रेशर भी हैगा, US की भी स्टेटमेंट्स ने। सो इट इज़ अ वेरी कॉम्पलैक्स कॉम्प्लीकेटेड डायनामिक, और तुसी देख ही लिया कि कश्मीर के लोगों में स्ट्रीट टर्बुलेंस, स्ट्रीट वायलेंस कितनी आई है, पूरी अग लग जाती है कश्मीर में। सो जिस तरह भारत हुण उन्होंने संभालेगा कि लोगों को दबाएगा, कि लोगों नाल शांति की गल करेगा और लोगों को ठंडा करेगा, ताते ये डिसीजन लॉन्ग रन में भारत लिए चंगी हो सकती है। ठीक है, नहीं तो फिर भारत को जिस तरह पैलेस्टाइन को दबाया इसराइल ने, या यूगर मूवमेंट को चाइना ने दबाया, या गिलगिट बाल्टिस्तान में शियाज नू पाकिस्तान ने दबाया, वही मेथड अपनाना पड़ेगा। ठीक है, इकबाल सिंह जी, अरविंद केजरीवाल ने भी अज इस कदम का जिहड़ा है समर्थन किया है, सपोर्ट की है, तुसीं किस तरह नाल देखते हो इसनूं? देखो असीं इहनूं डिवेलपमेंट दे नज़रिए नाल देख रहे हैं, क्योंकि देखो ये कश्मीर है जिहड़ा ये 2 ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਾਰਾ ਪਿਸ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 370 ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ 370 ਹਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦਿਆ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰੇ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਗਰੋ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਆਪੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਸੋਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫੌਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਦੋਂ ਕਿਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 370 ਸੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਵੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਾਈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਠੰਡੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਦਲਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਬਦਲਾ ਕਿਸ ਤੋਂ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਦਲਾ ਕਿਸ ਤੋਂ? ਬਦਲਾ ਕਿਸ ਤੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ ਸਪੋਰਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕਮਰਸ, ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ, ਫ੍ਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਜੰਮੂ ਰੀਜਨ ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੀਜਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਏ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਬੈਗੇਜ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਗੇਜ ਡੋਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਗੇਜ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਏਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗੇਜ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਗੇਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਐਡੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੰਮੂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ।
ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪੈਟਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ 50 ਲੱਖ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ 60 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਸਾ ਦੋਗੇ? ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਵੈਲੀ ਹੈ। ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪੈਟਰਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਏਡੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਡਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਅਨਬ੍ਰਾਈਡਲਡ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਫੈਕਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਐਨੀ ਡਾਟਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਡੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਾਓ ਦੈਟ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਚੇਂਜਡ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਰਿਮੂਵ ਆਰਟੀਕਲ 370। ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਟਰੰਪ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜਾਂ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਬੜੀ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਲੀਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਨੋਸੈਂਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਥ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਨੋਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੈਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਹੀਮੁੱਦੀਨ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕਾਊ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼, ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਣਗੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ कुछ फ़ायदा होएगा? जी, भरोसा किन पे करिए? कल तक वही जो बीजेपी की हुकूमत है कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, 35 या आर्टिकल 370 के साथ कुछ नहीं किया, इवन हथियार दिखाए कि हमने डिप्लॉय क्यों किए ट्रूप्स। तो भरोसा किन पे कीजिएगा? और देखा जाए आज मतलब इसका जो ये कह रहे हैं कि इसका क्या वायलेंस से तो आजकल कोई हल निकला नहीं है, बजाय हम बाकी चीज़ों पे फोकस करें। जी बिल्कुल, वहाँ मतलब हमें भी चाहिए, हमें भी शांति चाहिए, लेकिन जो आज तक अपसफा है वहाँ पे जो वायलेंस कर रहे, जो रेप्स हुए, जो मास रेप हुआ है कोनन पोशपोरा का, या बाकी जो इनोसेंट्स किलिंग हुए आज तक, बजाय उन चीज़ों पे मतलब जस्टिस तो आज तक नहीं मिला। किसने आज तक कौन से हिंदुस्तान के आइन में जो आइन है हिंदुस्तान, कौन सा अप्लाई हुआ वहाँ पे, कौन सा जस्टिस मिला लोगों को? है ही नहीं है, ये अप्लाई हो ही नहीं रहा फिलहाल। उत्थे दा अलग है सब कुछ, आज तक सारे कानून ही अलग है। हुण इस तो बाद सेम होएगा।
अच्छा, जस्टिस का कंसेप्ट तो एक ही होगा, जो रेप करेगा उसके लिए तो मतलब सजा तो होगी ना। आज तक देखिए मतलब कि किसने सजा दी, बस डिफेंड कर रहे, एक जगह से दूसरी जगह को डाइवर्ट कर रहे, बजाय उन चीज़ों पे हम मतलब ये वहाँ दायरा ख़त्म कर दो, वहाँ ज़मीनें, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दो। जब लोग ही नहीं बचे हैं, जब लोग ही खुश नहीं है, इन्वेस्टमेंट किन पे आप करेंगे? वहाँ के लोगों को पहले जीतिए ना आप, वहाँ के लोगों के दिल जीते। ये एक्सप्लॉइट कर रहा है इंडिया वहाँ अपनी फौजें बेच के, ये बिल्कुल ये सरासर कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। बहुत फहीमुद्दीन जी, एक सवाल मेरा फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? रख के आप कोई सोल्यूशन नहीं दे सकते हैं फहीमुद्दीन जी, आप अमन से चाहिए। अपने आप को भारतीय मानते हो? कह रहे थे मतलब जब ट्रंप ने बोला तो बोला बायलैटरल टॉक होंगे, उससे पहले कह रहे थे अटूट अंग है। आज जब अटूट अंग बन गया तो जो मतलब अब अटूट अंग के बाद फहीमुद्दीन जी, मेरा सवाल सुन रहे हो? के बलबूते पे दबाया जा रहा है, ये कोई हल नहीं है। मैं नहीं फहीमुद्दीन जी, तुसी मेरा सवाल सुन रहे हो? प्रॉब्लम को आप हटा के तुसी मेरा सवाल सुन रहे हो? चीजें अप्लाई करने चाहते हैं। फहीमुद्दीन जी, मेरा सवाल सुन रहे हो? जी बताइए। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ये कौन सा क्वेश्चन है हमें भारतीय मानता? और आपको कौन हक देता है कि मुझे क्वेश्चन करे कि मैं भारतीय मानता हूं? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ कैसे बोल सकते हैं? हाँ या ना जवाब दे सकते पहले हो। कहते हो कि अटूट अंग है। कौन आपको कौन हक देता है मुझे बोले कि मैं भारतीय हूं कि नहीं? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं है। मैं क्यों बोलूंगा आपको? Why I need to prove my national identity whether I am an Indian or not? Why I am here? ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਹੀमुद्दीन जी। कौन सा संविधान लागू हो जाएगा? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम कैसे इस संविधान पे भरोसा करें? जो संविधान हमें कल तक स्पेशल स्टेटस देता था, आज वही संविधान ने वही स्टेटस हटा के हमें कहीं और रख दिया। आज हमारे साथ हुआ, ये याद रखिए, कल जो बाकी माइनॉरिटीज है उनके साथ भी यही है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जम्मू कश्मीर 'ਚ हर धर्म ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। वो सारे ते लागू हो रहा है, सब ते अप्लाई हो रहा है। से पर हमें देखा जाता है ना धर्म के दायरे से। आज तक हिमाचल को स्पेशल स्टेट्स है, उत्तराखंड को स्पेशल स्टेट्स है, वहां पे क्यों नहीं बात हो रही है? क्यों बात हमेशा हो रही है कश्मीर कश्मीर कश्मीर? ये बिल्कुल बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिसी है जो वो अप्लाई करना चाहती है। चलो ठीक है, सीडी सिंह कंबोज जी, तुसी इस ते ऊपर गल करना चाहोगे? देखो फहीमुद्दीन होना ने 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਬਈ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ श्रीनगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 77% ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ 95% ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ? ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ? ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर दैट? दैट इज़ पॉइंट 1। ਸੈਕੰਡਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਜੰਮੂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ JNK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ 2। ਕੁਐਸਚਨ 3 ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ JNK ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ 2,77,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ JNK ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਪੈਕੇਜ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2011-12 ਵਿੱਚ 3681 ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਗਏ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਰ ਹੈਡ ਸੀਗਾ 3681। ਲੇਕਿਨ 2011-12 ਵਿੱਚ JNK ਦੇ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ? 14,255, ਮੋਰ ਦੈਨ 4 ਟਾਈਮਸ। 2017-18 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ
ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ 8227, ਲੇਕਿਨ J&K ਨੂੰ ਗਿਆ 27358 ਪਰ ਹੈਡ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 4-5 ਗੁਣਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਲੋਂ J&K ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ J&K ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਮਰਗ ਜਾਣਾ, ਸੋਨਮਰਗ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਖੱਚਰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਚਰ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਜਰ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ OBC ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫਹੀਮੁਦੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ BA ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ J&K ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ। MPhil ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਰ ਆਰ ਨੋ ਗੁੱਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਹਟੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਏਗਾ? ਕੌਣ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ 30 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ J&K श्रीनगर के आले दुआले 3000 तो लैके 30,000 पर एकड़ जी है जमीन का रेट है। तो उत्थों के जोड़े किसानों जे उन्हों की जमीन विकती है तो उन्होंने ज़्यादा रेट क्यों ना मिले? वो इस करके नहीं मिल रहा क्योंकि बाहरों कोई आके खरीद ही नहीं सकता। तो उन्हों की जमीन कौडियां दे भाव है जोड़ा अजकल पूरे हिंदुस्तान के रेट चल रहा है। नाउ दैट इज़ हुण बाकी जिहड़ियां चीज़ां महंगियां, सीमेंट उत्थे अपने नालों 100 रुपया एक बोरी का ज़्यादा है। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਗੁਣਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਗਏ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਹੀਮੁਦੀਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ठीक है, ये बहुत सारे सवाल हैगे। इकबाल सिंह जी, ये जिहड़ी असीं वार-वार गल कर रहे हैं कि जिहड़ा है धर्म के नाम के उपर इस जिहड़ा चश्मे तो देखना जाना जरूरी है जां फिर लोगों की डिवेलपमेंट के हिसाब तो देखना जाना जरूरी है। तुसीं पहलां बदले की भी गल कीती सी, वो मैनूं समझ नहीं आया तुसीं मतलब कि वो किस चीज़ की तुसीं गल कर रहे सी। जे सीधी इस पॉइंट की गल करिए, जे जो तुहाडे प्रधान कह रहे हैं कि हाँ असीं इसकी सपोर्ट करते हैं, तो इस दे विच कश्मीर वासियों को भरोसा किस तरह नाल, जो कह रहे भरोसा जितना जरूरी है, तो भरोसे लिए की कदम जरूरी है? तुहानूं की लगदा? देखो बलविंदर जी, भरोसा तो इदां ना जिवें हुण सेंटर दीयां स्कीमां है, लोक भलाई स्कीमां कश्मीर च लागू नहीं होंदियां, उत्थे उन्हां दे कानून इहो ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ। जे हुण इंडिया का कानून उत्थे लागू होऊगा तो सेंटर दीयां जिन्नियां भी स्कीमां हैगीआं लोक भलाई दीयां उत्थे लागू होणगीआं। ते बाकी जिथे घट गिणतियां दी गल आउंदी है, घट गिणतियां दे हक कश्मीर च भी हैगे, पर गल यह है भी उन्होंने हकों को एड्रैस कौन करूगा? हुण जिवें लद्दाख हैगा या जम्मू कश्मीर रीजन हैगा, सिख भी हैगे हिंदू भी हैगे, ये उत्थे घट गिणती च है, लेकिन इन्हां दे हकों को तो एड्रैस करना पऊगा ना। जे उन्हां दे हक अज एड्रैस हो रहे हैं तो दूजिਆਂ ਨੂੰ नहीं ये मतलब ये लेना चाहिए भी साडे नाल कोई धक्का हो रहा। जे गल यह है भी सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅੱਖ ਨਾਲ देखो, चाहे वो कश्मीर च है चाहे किते भी है। हुण जिवें पंजाब है, पंजाब का 3 टुकड़े होएंगे, सिखां ने पंजाबी सूबे वास्ते लड़ाई लड़ी है तो अपना सूबा बनाया। इस करके सब नूं हक है अपना खिते च अपने सूबे च अपने आराम नाल रहण। ओह ते एक देश च जे रहना तो उत्थे दा कानून मनण। असीं तां इह कहना भी सारे भाईचारक सांझ नाल रहण, कोई वितकरा ना होवे।
ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰੈਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਗੋਆ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ, ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? देखो कश्मीर और क्योंकि इन्नी वायलेंस हुई है, स्ट्रीट टर्बुलेंस हुई है, लोग सड़कों ते आके आए ने, मुंडे मरे भी है, पथराव बड़ा होया है, सो एक ट्रस्ट डेफिसिट बिल्डअप होया बिटवीन कश्मीर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी। सो अगर सानू लॉन्ग टर्म शांति चाहिए है कश्मीर विच, सानू कश्मीर दे लोकां नू अपने नाल जोड़ के लैके आना है और उहदे लिए एक डायलॉग, एक समझौता, एक बातचीत, एक गलबात करनी पएगी। अगर असी सिर्फ उन्होंने ये कहना है कि असी तुहानू गोलियां नाल असी चुप करा देंगे या बहुत फोर्स करके तुहानू असी कर्फ्यू ला के कर देंगे तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। सानू एक गल याद रखनी है कि कश्मीर जड़ा है एक बड़ा हाई माउंटेनस टेरेन है और दोनों साइड ते चाइना और पाकिस्तान बैठे ने इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। 45% ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट जी है वो साढ़े हथ नहीं हैगी है, वो पाकिस्तान और चाइना के हथ विच हैगी है। सो ये दोनों देश जड़े ने एक कदी भी कश्मीर विच प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और अगर कश्मीर दे एक बहुत सिग्निफिकेंट सैक्शन ऑफ लोग साढ़े उलट हो जान और साढ़े नाल दिल जोड़ के नहीं रहन, सो इंडिया दी परपैचुअली ये प्रॉब्लम रही कश्मीर दी और ये हिस्टरी प्रूव कर दी है। तुसी देखो किन्नियां जंगा कश्मीर दे ऊपर होईयां ने, किन्नी टर्बुलेंस हुई है, किन्नी वायलेंस हुई है। ये सौखी नहीं कि तुसी कह दो जी हाँ ये कर लांगे वो कर लांगे, लोकां दा भी ट्रस्ट चाहिए, लोकां नूं भी अपने नाल लैके रखना। असी लोकी साडे नाल रहणगे ते पाकिस्तान और चाइना कुछ नहीं कर सकणगे। अगर लोकी साडे उल्ट रहणगे ते उन्हां विचों कोई टैररिस्ट भी बनणगे, कुछ उन्हां विच पथराव भी करनगे, कुछ स्ट्रीट से जाके वायलेंस भी करनगे और एक इंडिया की छवि उहदे नाल खराब होएगी। सो ये जिहड़े मेजर्स ने 370 और 35A नूं अबॉलिश करन लई, राइट, अगर तुसी सोचदे हो कि अगर ये पॉजिटिव रहना है इंडिया ਲਈ तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਪਾਈ ਰੱਖੋ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੱਟ ਕਰ ਦੋ ਫੌਜ ਦੀ ਫੌਜ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਲਾਤ। उम्मीद तो बहुत है कि दिस विल सिचुएशन विल इम्प्रूव और एक पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा ਇਹਦਾ। ठीक है, एंड वी ऑल होप फॉर द सेक ऑफ इंडिया एंड पीस इन साउथ एशिया। ਫਹੀਮੁद्दीन ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? पहले तो देखिए जो हुआ है वो तो मतलब बिल्कुल आउट ऑफ विल है कश्मीरियों के। अभी उनसे तो पूछा ही नहीं, उनको तो अंडर कर्फ्यू रखा गया और उन पे थोपा गया ये डिसीजन, ना कि उनसे पूछा गया। वहाँ जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उनसे भी कुछ नहीं पूछा गया, ये थोपा गया डिसीजन। जब तक उनके साथ आप बातचीत नहीं करोगे, मुझे नहीं लगता तब तक आप कोई भी रद्द अमल, कोई भी मतलब रद्द अमल जो हो पीस की तरफ वो रहेगा। क्योंकि जब तक वो नाराज़ रहेंगे, जब तक वहाँ के लोग नाराज़ रहेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता अमन पे कोई भी काम होगा या डेवलपमेंट पे। गलबात तुसी चाहते हो कि मीडिएशन होवे, गलबात होवे लोकां नाल, तो तभी आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। ठीक है, कर्नल जयबंत सिंह जी, मैं लास्ट पॉइंट एक तुहाडा लेना चाहूँगा। ये जिहड़ा असीं जिन्ना भी हुण कुछ कर रहे हैं, ये किन्ना तुहानूं लगदा हल वल जा रहा है और किन्ना जो कश्मीर वाले जिहड़े वासी ने साडे भरा ने ਉਹ जिन्हां नूं खदशे लग रहे ने, ये खदशे किन्नी जल्दी दूर कर सकती है सरकार?
ਜੈਬਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਐਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਨ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਫੌਜ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਟਾਕਸ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਾਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟਾਕ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟਾਕ, ਪਹਿਲੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੰਡਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਲਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟਾਕ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਰੀਅਤ ਤੇ ਐਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰੋ? ਸੋ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਟਰਾਈ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਲ CD ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜੀ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰਨਲ ਜੈਬਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਹੀਮੁੱਦੀਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।